N24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಿವಸೇನೆಯ ಧರ್ಮವೀರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇನೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠ ತೊಲಗಿ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಶೂಲಪ್ಪ ಶರಣರು ಯಾದಗಿರಿ, ಮನಿ ನಿರಂಜನ ಪ್ರವಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೇಗುಲಹಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿವಸೇನೆಯ ಧರ್ಮವೀರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಳಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಹಲವು ಮಾತೆಯನ್ನು ನೀನುಳಿದು ಪಾವನ ನೆಟ್ಟ ನೆಲವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಲವೇ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ, ಸುಲಭ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ. ಜಗದಾದಿ ಜಗತ್ತೊಂದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಹಾಗೂ ಗದಗಿನ ಶಿವಾನಂದರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪರ ಪೂರ್ಣಾನಂದೇಶ್ವರರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಧರ್ಮ ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಯದಾ ಯದಾ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುಸ್ಥಾನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಯ ಸುಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾನಾಯ ಚತುರ್ಭುಜಂ धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे. आज आपण या ठिकाणी एकत्र कुमार स्वामीजी यांना बेळगाव जिल्हा धर्मवीर आध्यात्मिक सेना बेळगाव जिल्हा यांचा अध्यक्षपद दिलं. त्यांचा नागरिक सत्कार करण्याच्या हेतून आपण एकत्रित आपल्या कर्नाटकातील जिल्हाध्यक्ष वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील आपले परमपूज्य स्वामीजी आपल्या इथं आले आणि त्यांच्या सान्निध्यामध्ये त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही कुमारस्वामींचं जिल्हाध्यक्षपद निवड झाल्यावर सत्कार कार्यक्रम ठेवला. त्याच दृष्टिकोनातून तुम्ही वाळकी ग्रामस्थ आणि आजूबाजूतील ग्रामस्थ तुम्ही इथं उपस्थित राहिला, त्यांचं तुमचं मनपूर्वक तुमचं स्वागत करतो. आणि आपण इथं एकत्र येण्यामागचा उद्देश आहे की आपल्याला धर्म टिकवायचा आहे, जगवायचा आहे आणि त्याला जागे करायचं आहे. कारण धर्म आपला झोपे आहे. म्हणजे हिंदू धर्मातील जे लोक आहेत ना, फक्त धर्माच्या नावाखाली जे आजपर्यंत काय चाललेलं आहे ते फक्त लोकांना हे केलं जातं की सांगितलं जातं असं करा तसं करा, पण त्यातनं जागं करणे लोकांना खूप गरजेचं आहे. आपल्या धर्माबद्दल जागृती करणे, धर्माबद्दल लोकांना एकत्रित आणणे आणि संघटित करून आपलं धर्मरक्षण करणं हा खूप महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी माननीय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी धर्मवीर आध्यात्मिक सेना ही संघटना स्थापन केली आणि त्या संघटनेचं पूर्ण कर्नाटक आणि 5 राज्यांमध्ये, गुजरात ह्या ठिकाणी 5 राज्यांमध्ये, महाराष्ट्रात देखील पूर्ण त्याचं काम चालू आहे आणि कर्नाटकात देखील त्यांनी एक मला धर्माचं रक्षण करण्यासाठी जबाबदारी दिली आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून मी कुमारस्वामीजी यांचं बेळगाव जिल्ह्यातून निवड केली आणि त्यांचं इतकं कार्य मोठं आहे, त्यांचं नेटवर्क इतकं छान आहे की आम्हाला वाटलं नव्हतं की त्यांना आपण एक पद दिल्यानंतर त्यांनी इतकं मोठं त्यांच्या मागं इतके मोठमोठे साधू संत महाराज लोक त्यांच्या मागे उभे आहेत. आम्हाला वाटलंच नव्हतं की बाबा एक देऊन त्यांना टाकू, पण त्यांनी खूप मोठं कार्य केलं आहे. आणि मला वाटतं बेळगाव कर्नाटकामध्ये 20 जिल्ह्यामध्ये त्यांनी पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. फक्त त्यांच्या प्रयत्नातून झाले. जे कार्य आहे ना त्यांचं पुढं असंच सातत्यानं कंटिन्यू पुढं चालू होते आणि धर्माबद्दलचं जे काय आहे त्यांनी कार्य आतापर्यंत केलेलं खूप त्यांनी कार्य केलेत आणि ते कार्य त्यांचं असंच पुढं चालू होते. एवढंच बोलून 2 शब्द. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತು ಮನಗಳಿಂದ ದತ್ತತ್ತ ಮೀರಿದ ಸಾತಿಶಯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ನಿರ್ಮಲ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ದೀಪ, ಬತ್ತಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಾದ ದೀಪ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗತಕ್ಕಂಥ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬುನಾದಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ
ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅದಾರಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮತ ಪಂಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಐತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನಡೀತೀರಿ, ಕುತ್ಕೊಂತೀರಿ, ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಗಣಪತಿಪಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಕ್ತಕ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಮೇಘಮಯ ಅನುಷ್ಠಾಪಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ಜಂ. ಆ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಅವರಿವರೇನದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನ ವಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಬಡದಾಡುವ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಜಾತಿಗಳದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 2300 ಭಾರತ ದೇಶಗಳು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಪಜಾತಿಗಳು 2300. ಸೋಷಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಚಕಶ್ಚ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭೌತಿ ಶಂಕರ, ಆಚಾರ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಶುಭೌತಿ ಚುಚ್ಚು. ಒಬ್ಬ ಅರ್ಚಕನಿದ್ದರೆ ಶಿಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ, ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗಳು ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜಾತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ ಟಿ ಸಮಾಜ, ನಾವು ಕುರುಬ ಸಮಾಜ, ನಾವು ಜಂಗಮರು, ನಾವು ಲಿಂಗಾಯಿತರು, ನಾವು ಬಣಿಜ ಲಿಂಗಾಯಿತರು, ನಾವು ಮರಾಠ, ಹಿಂಗೆ ಉಪಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಕಸ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳು ಇವ್ರುಗಳು ಅವ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಡಕ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬದಿಗೊತ್ತೆ ಅವರಿವರೇ ಅನ್ನೋದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವಕಥೆಗಳ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಶಿವಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಶಿವಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಶಿವಕಥೆಗಳ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರು ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಏನಾರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ. ಒಬ್ಬರು ಮಠಗಳು ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಠಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಠಗಳು ಅದಾವ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 300-400 ಮಠಗಳು, 400-500 ಮಠ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗೆ ಅದಾವ. ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯದವರು. ಸಣ್ಣ ಮಠಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಕೂಡೋದು, ಪೇಪರ್ದವ್ರು ಬರೋದು, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರು ತೋರ್ಗಿ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೊಡಿಸ್ತಾರೋ ಇದಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡುವಂಥ ಜನನ ಕೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ವಾಲ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಳಿಯೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 18 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾವ. 18 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು, ನಿಯುಕ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಓಕೆ ಸಾಕು. If you like this video, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ N24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.